Assalamu alaikum everyone. This is Firdausun from FS Medi here again. I have talked about the forensic medicine very grossly in my previous video. Today and now I'm going to talk about in details how many chapters do you have in forensic medicine in third year. So here this is the guide actually. So I would like to open the guide here first. So these are the chapters and this is the textbook. So from textbook, if you'd like to open the chapters, here some chapters are included in the section 1 and some chapters are included in the section 2. So in section 1 there will be introduction, legal procedure, medical ethics and law, identification. Okay, you can watch it by the way. And in section 2 there will be specially they will discuss about the poison, and in section 1 they have discussed about the injury, they have discussed about the weapon and instruments, and regarding some topics like medical ethics, forensic psychiatry, then sexual offense. Okay, then now I am going to start from the very first one. This is introduction. Okay, from guide I will discuss it, no problem. So our first chapter is introduction to the forensic medicine and allied science. Okay, in this chapter we'll get to know the intro of the forensic medicine. So at first the father of the forensic medicine, you'll have to remember it, and as well as the forensic psychiatry is Paulus Jacquius, and the father of the toxicology is Matthew Joseph Bonaventure Orfila. Okay, he was an Spanish. And then the first medico legal autopsy was performed by the Bartolomeo di Varignana in Bologna city in Italy. So these things that you have to remember, and along with this, if you want, then you can also remember first book on forensic medicine was published in 1602 by an Italian physician Fortunato Fidel. Okay, then forensic medicine and its branch. What is forensic medicine? So it is the science where the application of knowledge of each and every branch of medicine. Okay, I will not go through this definition like what is written here. I'll just try to make you understand very easily in your own language. Okay, বাংলাতে কথা বলি। এখন হচ্ছে যে ফরেনসিক মেডিসিনের আরেকটা নাম হচ্ছে যে লিগ্যাল মেডিসিন, এটা আমাদেরকে জানতে হবে ভাইবার সময়। এখন হচ্ছে যে ফরেনসিক মেডিসিন আসলে কাকে বলে বা ফরেনসিক মেডিসিনে আমরা কি করি। এখানে হচ্ছে যে আমরা মেডিসিন, আমরা যে এমবিবিএসে পড়ি, আমরা যত ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে পারি এমবিবিএসের মধ্যে, বা যত ধরনের মেডিকেলি আমরা যে নলেজগুলো আমরা জানতে পারি, সেই নলেজগুলো হচ্ছে যে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি। কিসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি? এই নলেজগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের কেসের ক্ষেত্রে, সিভিল কেসের ক্ষেত্রে আর ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি। কিসের জন্য? জাস্টিস পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ কোনো কেস হলো, তো সেই কেসের ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে? এই কেসটা আমরা জাস্টিফাই করতে হবে। তো এই যে মেডিকেলের সাথে, আমাদের মেডিকেল পড়াশোনার সাথে যে আমাদের এই যে কোর্টের একটা রিলেশন তৈরি হয়ে গেল, বা আমাদের আইন কানুনের একটা রিলেশন তৈরি হয়ে গেল, তো এই আইন কানুন যেগুলো, এগুলোকে আমরা বলি লিগ্যাল ম্যাটার্স। আর মেডিকেল, এটা তো আমাদের মেডিকেল স্টাডি, তো মেডিকেলের সাথে লিগ্যাল যখন একত্রিত হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে বলি মেডিকো লিগ্যাল। সো এখানে আসলে আমাদের যা যা কিছু থাকবে সব কিছুই হচ্ছে যে মেডিকো লিগ্যাল। ফরেনসিক স্টাডি মানে হচ্ছে মেডিকো লিগ্যাল স্টাডি, অর্থাৎ মেডিকেল নলেজের সাথে আমাদের লিগ্যাল নলেজের একটা কম্বিনেশন এখানে আমাদের তৈরি হয়। ওকে, সো এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করি ইন ফরেনসিক মেডিসিন, যেটাকে আমরা লিগ্যাল মেডিসিন বলে থাকি। আরও কিছু ডেফিনেশন আছে, বাট দিস ডেফিনেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি accepted by all, though it is not in ready, it's from the lecture. ওকে, প্রায় আমাদের সকল টিচাররাই এই ডেফিনেশনটা ফলো করে অ্যান্ড এটা অ্যাকসেপ্ট করে। দেন ক্লিনিক্যাল ফরেনসিক মেডিসিন। ওকে, বিফোর গোয়িং through the clinical forensic medicine, I will try to show you actually the branches of the forensic medicine, how many branches of this forensic medicine. Okay, before saying something about the branch, we'll have to actually say something about the aim of forensic medicine. Actually, what is the aim of forensic medicine?
ফরেন্সিক মেডিসিন পড়ার আমাদের উদ্দেশ্য কী বা অবজেক্টিভসটা কী? এক কথায় এটা ডেফিনেশন থেকে আমরা জেনে যাই, আমরা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য জাস্টিস করার জন্য, তারপর হচ্ছে যে সলিউশন অফ দ্য লিগাল প্রবলেমগুলো আমরা সলিউশন করবো। কিসের লিগাল প্রবলেম? যেমন কারো ইঞ্জুরি হলো বা কারো মার্ডার হলো বা সুইসাইড হলো বা অ্যাক্সিডেন্ট বা সেক্সুয়াল অফেন্স বা পয়জনিং হলো, এই যে জিনিসগুলোকে ডিটারমাইন করতে হবে, এগুলো কারা করে? ডক্টররা করতে পারে। কারণ একটা পেশেন্ট যখন আমার কাছে আসলো, নট দ্য পেশেন্ট অর ডেড বডি, পেশেন্ট আসলো বা ডেড বডি, হোয়াট এভার ইট ইজ, পেশেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ইঞ্জুরিগুলো আমরা এটা ডিটারমাইন করি। যেমন কয়েকজন মারামারি করে আমাদের কাছে আসলো, এখন মারামারি করে এখানে আমাদের কিছু নিয়ম আছে। যেমন একজন মাথা ফাটাই দিল, এখন মাথা ফাটানোর পর সেই মাথা ফাটানো মানে যে ব্যক্তিটা সে হচ্ছে অফেন্ডার, আর যে মাথা যার মাথা ফাটছে সে হচ্ছে যে ভিকটিম। এখন ভিকটিম এসে হচ্ছে যে কেস ফাইল করে দিল, তো কেস ফাইল করলো, এখন কোর্টের মধ্যে কেস ফাইল করলো, এখন কোর্টে কী করবে? কোর্টে হচ্ছে যে এটাকে এখন জাস্টিস দিবে। এখন জাস্টিস দেওয়ার ক্ষেত্রে কোর্ট কী করবে? একজন ডক্টরকে ডাকবে, ডক্টরকে ডেকে বলবে আচ্ছা ওনার যে ইঞ্জুরিটা হয়েছে বা এই ইঞ্জুরিটা কী ধরনের ইঞ্জুরি। এখন ইঞ্জুরি অনেক ধরনের আছে, যখন ইঞ্জুরি পড়বে তখন এগুলো ডিটেলসে পড়া যাবে। এখন ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে এখন কিছু ইঞ্জুরি আছে হচ্ছে সিম্পল ইঞ্জুরি বা সিম্পল হার্ট, আর কিছু ইঞ্জুরি আছে যে গ্রিভাস অথবা গ্রিভিয়াস হার্ট, মানে মারাত্মক ইঞ্জুরি আর কি। তো সিম্পলের ক্ষেত্রে এক ধরনের পানিশমেন্ট দেওয়া হয়, গ্রিভাসের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের পানিশমেন্ট দেওয়া হয়। তো এই যে এই ইঞ্জুরিটা কি গ্রিভাস নাকি এটা কি সিম্পল, এটা কি সেলফ ইনফ্লিক্টেড, মানে নিজে নিজে এই ইঞ্জুরিটা করে তাকে ফাঁসাইতে চেষ্টা করতেছে নাকি এটা আসলে হয়েছে, এই সব কিছু ডিটারমাইন করবে কে? ডক্টররা। তো এই প্রবলেমগুলো সলিউশন করে কে? ডক্টররা। তো এটা হচ্ছে আমাদের এইম অফ দ্য ফরেন্সিক মেডিসিন, যে আমাদেরকে এগুলো সলভ করতে হবে। এরপরে হচ্ছে যে আমাদের আছে যে মার্ডার, সুইসাইড। আচ্ছা, এখন একটা ডেড বডি আসলো পোস্টমর্টেম করার জন্য, পোস্টমর্টেম করার উদ্দেশ্য কি? আমরা জানবো যে আসলে এই পোস্টমর্টেমটা কি, আসলে এই যে ডেড বডিটা আমাদের কাছে আসলো আচ্ছা, পোস্টমর্টেম আমরা কখন করে থাকি? যখন কোনো আনন্যাচারাল ডেথ হয় বা সাডেন ডেথ হয় বা সাসপিশিয়াস ডেথ হয়, যেটা আমাদের ইউজুয়ালি হয় না। একজন মানুষ 1 বছর ধরে সে অসুস্থ, সে মারা গেছে একটা রোগে, ইটস ওকে ফাইন, ইটস নট দ্য আনন্যাচারাল ডেথ, ইটস দ্য ন্যাচারাল ডেথ। এখন একজন মানুষের বয়স হয়ে গেছে 80 বছর, 90 বছর, সে তার আস্তে আস্তে যে বয়স, যে রোগগুলো থাকে তার জন্য মারা গেল, দিস ইজ ন্যাচারাল ডেথ। তারপর এখন আনন্যাচারাল ডেথগুলো কোনগুলো? যেমন হতে পারে একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলো, অথবা তারপর হচ্ছে যে কেউ পয়জন খেলো বা কেউ হ্যাঙ্গিং করলো, অর্থাৎ গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেলো, বা কেউ ফল ফ্রম হাইট, লাইক ছাদ থেকে লাফ দিয়ে মারা গেলো। তো এই ধরনের যত জিনিস আছে বা এনি কাইন্ড অফ সুইসাইড, হোমিসাইড, মার্ডার, এই সাসপেক্টেড কেসগুলোকে আমরা বলি আনন্যাচারাল কেস। এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে কী করতে হয়? অটোপসি করতে হয় বা পোস্টমর্টেম করতে হয়, বিকজ আমাদেরকে আসলে জানতে হবে এটাকে আসলে সুইসাইড করছে নাকি কেউ মার্ডার করছে। যেমন ধরো কেউ কাউকে এই যে আগে মেরে মারার পরে তাকে হচ্ছে যে গলার মধ্যে রশি ঝুলিয়ে রাখলো, যে যাতে প্রমাণ করার জন্য যে সে সুইসাইড করছে। আসলে এটা কি সুইসাইড করছে নাকি আগে মেরে তাকে রশি দিয়ে বা রোপ দিয়ে তার গলার মধ্যে পেঁচিয়ে এটা ঝুলাই দেওয়া হয়েছে, এটা কি অ্যান্টিমর্টেম নাকি পোস্টমর্টেম? এই যে জিনিসগুলো এটা ডিটারমিন করে কে? এই ডিটারমিন করবে হচ্ছে যে ডক্টর। তো এটা জন্য হচ্ছে আমাদেরকে ফরেন্সিক মেডিসিনে পড়তে হবে। যখন আমরা এটা পড়বো ফরেন্সিক মেডিসিনে, আমরা যত ধরনের ডেথ চেঞ্জগুলো আছে আমরা সব কিছু পড়বো, যে একটা মানুষ মারা যাওয়ার পর ন্যাচারাল কী কী চেঞ্জগুলো হয়, আরেকটা মানুষকে যখন মেরে তারপর হচ্ছে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে বা মেরে তাকে অন্য কিছু মানে চেঞ্জ করা হবে তখন কী কী হবে, সব কিছু আমরা এখানে পড়বো। একটা মানুষকে যখন আগে আমি মেরে ফেলার পর তার হচ্ছে যে গলার মধ্যে আমি যে ছুরি দিয়ে কেটে দিলাম, তখন আমি বুঝালাম যে এটা আমি আগেই ছুরি দিয়ে কেটে কেউ একজন মারছে না, এটাও প্রমাণ করা যাবে যে তাকে কি আগে এটাকে ইনজুরি করছে নাকি পরে ইনজুরি করছে। সব কিছু আমাদের এখানে ডেথ চেঞ্জের মধ্যে পড়তে গেলে আমরা এগুলো পেয়ে যাবো। ওকে, সো এটা ছিল আমাদের এইম অ্যান্ড অবজেক্টিভস। আচ্ছা, দেন অবজেক্টিভসগুলো কি? অবজেক্টিভস এখানে হচ্ছে যে আসলে এইম আর অবজেক্টিভের মধ্যে একটু ডিফারেন্ট আছে, যদিও মোটামুটি সবগুলোই সেম, বাট এগুলো হচ্ছে যে আমাদের রিটেন কোশ্চেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর এই কোশ্চেনগুলো ভাইভাতে আস্ক করা হয় ফরেন্সিক মেডিসিনের প্রফের ক্ষেত্রে, যখন কেউ অন্য কিছু পারতেছে না তখন এই সহজ কোশ্চেনগুলো পাস করানোর জন্য এগুলো জিজ্ঞেস করা হয়। যেমন হচ্ছে যে হোয়াই ডক্টর অফ অল ক্যাটাগরিজ শুড হ্যাভ এ ফেয়ার নলেজ অ্যাবাউট ফরেন্সিক মেডিসিন। এখন কেউ একজন বলতে পারে যে আমি তো ডক্টর হবো, আমি হচ্ছে যে কার্ডিয়াক সার্জন হব, বা আমি হচ্ছে যে একজন নিউরো সার্জন হবো, তো আমি কেন ফরেন্সিক মেডিসিন পড়বো? কারণ আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয়, ফরেন্সিক মেডিসিন অ্যাকচুয়ালি আমাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন যে এক্সামগুলো আছে, এই এন্ট্রান্স এক্সামগুলোতেও কিন্তু আমাদের এমসিকিউ বা কোনো কোশ্চেন আসে না ফরেন্সিক মেডিসিন থেকে, বা কমিউনিটি মেডিসিন থেকেও আসে না। তো এই জন্য অনেকে বলে যে আমি যখন এই ফিল্ডগুলোতে যাবোই না তখন আমার এটা পড়ার দরকার কি? আসলে এটা সব ডক্টরকে, অল ক্যাটাগরিজ, যেই কোনো ক্যাটাগরির ডক্টরকে এটা পড়তে হবে, বিকজ যেই কোনো সময় যেই কোনো জায়গায় আপনি যে কোনো জায়গায় প্র্যাকটিস করতেছেন, ইফ ইউ আর গভর্নমেন্ট ডক্টর, যখন গভর্নমেন্ট ডক্টর থাকবেন বা সিভিল সার্জন থাকবেন, কোনো উপজেলা হেলথ কেয়ারে আপনি থাকবেন, তখন হচ্ছে যে আপনাকে কী করতে হবে, ওই এরিয়ার যতগুলো কেস থাকবে আপনার কাছে যখন আসবে আপনার কাছ থেকে অপিনিয়ন নেবে, কোর্টে গিয়ে আপনাকে অপিনিয়ন দিতে হবে। একজন ডক্টর বা একজন এক্সপার্ট, আপনি একজন ডক্টর হলে তার মানে হচ্ছে আপনি একজন এক্সপার্ট, আপনি হচ্ছে যে কোর্টের মধ্যে উইটনেস, অর্থাৎ আপনি সাক্ষী দিতে পারবেন। আপনি 2 রকম সাক্ষী দিতে পারবেন, ডক্টর ছাড়া বা ফায়ার আর্ম এক্সপার্ট ছাড়া বা ডিএনএ এক্সপার্ট ছাড়া, এরা যারা আছে এই ধরনের কিছু সেক্টর আছে, এই স্পেশালাইজ সেক্টরের কিছু মানুষজন ছাড়া আর বাকি যত মানুষ আছে তারা শুধুমাত্র কোর্টে একটাই এভিডেন্স দিতে
রকমই উইটনেস দিতে পারে, সেটা হচ্ছে কমন উইটনেস হিসেবে তারা কোর্টে উইটনেসটা বা এভিডেন্স দিতে পারে বা সাক্ষী দিতে পারে। কিন্তু ডক্টর তারা দুইভাবে সাক্ষী দিতে পারে, অ্যাজ অ্যান কমন উইটনেস, আরেকটা হচ্ছে অ্যাজ অ্যান এক্সপার্ট উইটনেস। সে কমন উইটনেস হিসেবেও দিতে পারবে, তারপর এক্সপার্ট উইটনেস হিসেবেও দিতে পারে। কমন উইটনেস কি আর এক্সপার্ট উইটনেস কি, সেটা হচ্ছে আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারগুলোতে আমরা এগুলো শিখবো। এখন হচ্ছে যে এক্সপার্ট উইটনেস মানে হচ্ছে যে, ফর এক্সাম্পল, কমন উইটনেস হচ্ছে যে এখন আমি দেখলাম যে কি হয়েছে, আমার নিজের চোখে আমি দেখছি একটা ঘটনা আমার সামনে ঘটছে, যে একে ছুরি দিয়ে মানে মারছে বা হত্যা করছে বা এরকম কিছু একটা জিনিস আমার সামনে একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে, দিস ইজ আ কমন উইটনেস, যে জাজ সাহেব আমি এটা দেখছি, এটা হচ্ছে কমন উইটনেস। আর এক্সপার্ট উইটনেস হচ্ছে যে ওই যে ইনজুরিটা হলো, ওই ইনজুরিটাকে আমি একদম মেডিকেলি এটা ডিসক্রাইব করবো। ইনজুরিটা ওইখানে হয়েছে, এটা কি গ্রিভাস নাকি এটা সিম্পল, এটার আসলে মানে ইন্টেনশনটা কী ছিল, তাকে মার্ডার করার ইন্টেনশন ছিল নাকি